So I am making this video again for class 10 and as you all know that we are doing this chapter quadratic equation. This is the fourth chapter that we are doing, and from that chapter some of the points are already been discussed and done also. So there was a quadratic formula that you need to do. Quadratic formula को discussion अस्ति नै भइसकेको छ ल. So I have done that quadratic formula in the previous class also, and yes, in that formula there was a you can see, you can go through your textbook also. It's already given there in page number 83. Okay, so you can just go through the examples and how the quadratic formula for a quadratic equation is used to get the roots of any quadratic equation or the solution of any quadratic equation. Okay, so this is the it's like a shortcut way of finding the solution of a quadratic equation. So quadratic equation लाई हामी सल्भ गर्नु लागि हाम्रोमा splitting the middle term is एउटा तरिका छ, one method छ. अर्को मेथड छ हाम्रो computing the square भन्ने एउटा मेथड छ, and this one is another method that is called as quadratic formula, and by using that formula you can also find the solution of, or basically यसलाई हामीले के भन्दा हुन्छ, generally we use this formula to get the roots of the quadratic equation. अब today in this video we will be talking about the last point from this chapter. Okay, and that last point is, it's given in page number 88, nature of roots. Okay, so I'll just write it here on my whiteboard. So class 10 scholar, nature of roots. So basically nature of roots मा भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालके roots, त्यो रुट्स को नेचर कस्तो छ त्यही भनेको. र रुट्स अब कुन चाहिँ रुट्स हो भनेको चाहिँ इट्स अ रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन. कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जनरल फर्म अर स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो नि त. यसको जुन चाहिँ हाम्रोमा रुट्स निस्किन्छ द्याट इज x को भ्यालु, त्यसको नेचर, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले वी आर गोइङ टु डिल here in this topic. Okay, so nature of root. So basically यसमा बुझ्नुपर्ने त्यति बेसी ठुलो टाउको दुखाउनु पर्ने केही छैन. Nature of roots is decided by the value of discriminate. Okay, so यो तिमीहरूले भ्यालु तिमीहरूले हेर किताबमा, it's given in page number 89 मा दिएको छ. And how the discriminant is how you can get the discriminant of any quadratic equation, त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो. सो discriminant which is denoted by capital D, and यो capital D को फर्मुला चाहिँ हो b स्क्वायर माइनस 4ac. कुरा राम्रो बुझिराख है. b स्क्वायर माइनस 4ac लाई नै हामीले discriminant भन्छ, or you can say the value of D. यो भ्यालु जुन चाहिँ छ b स्क्वायर माइनस 4ac, किनभने कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा a b c त हुन्छै हुन्छ, as you can see here. So what are ABC? ABC are the coefficient of the given quadratic equation. So कुनै पनि इक्वेसनमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा ABC त हुन्छै हुन्छ हैन. र त्यो ABC को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, रियल नम्बर हुन्छ. सो रियल नम्बरमा चाहिँ कुन चाहिँ आयो, नेगेटिभ नम्बर आयो, पोजिटिभ नम्बर आयो, जिरो पनि आयो, और यु क्यान से यु मे ह्याभ के भन्छ ऱ्यासनल एन्ड इरेसनल नम्बर सबै आउँछ. समटाइम्स तिमीहरूको डेसिमल नम्बर पनि आउँछ. ओके, सो that's why it's called a real number. So real number मा सबैको all the collection of all the numbers हरू आयो. Okay, so ABC तिमीहरूको 0 पनि हुन सक्छ, sometimes B र C तिमीहरूको 0 पनि हुन सक्छ ल. So okay, so here अब तिमीहरूले यो b स्क्वायर माइनस 4ac लाई d भन्छ भनेको छ हैन. यो भ्यालु चाहिँ तिमीहरूको हामीले निकाल्नु पर्यो, र यो निकाल्दाखेरि तिमीहरूको तीनटा कन्डिसनमा निस्किन्छ. हेर ल, 0 d को भ्यालु चाहिँ जुन चाहिँ छ तीनवटा कन्डिसनमा छ ल. ओके, सो पेज नम्बर 89 मा हेर ल.
सो पेज नम्बर 89 मा तिमीलाई दिएको छ तीनवटा पोइन्ट पेज नम्बर 89 मा हेर ब्ल्याक वर्डले लेखेको बोल्ड वर्डले टु डिस्टिङ रियल नम्बर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टु इज ग्रेटर देन 0 यसको भनेको नम्बर 1 भनेको मतलब चाहिँ d इज ग्रेटर देन 0 आई होप तिमीले यो किताबमा देख्यो होला सबले 89 पेजमा छ है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 भनेको d इज ग्रेटर देन 0 भनेको देख्दैछ यो ओके सो त्यसरी नै नम्बर 2 मा छ पोइन्ट d इज इक्वल टु 0 सो b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ इक्वल टु 0 हुन सक्छ एन्ड द लास्ट वान इज d इज लेस देन 0 अब यसको एक्जाम्पल दिन्छु ल म तिमीलाई सो abc को भ्यालु जब हालिसकेपछि हाम्रोमा सो लेट अस टेक वान गुड एक्जाम्पल अफ के भन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ल सो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 यो एउटा एक्जाम्पल भयो वेयर a को ठाउँमा 2 छ b को ठाउँमा माइनस 4 छ अनि c को ठाउँमा 3 छ ल a b c तीनटा छ अब के हुन्छ अब यो b स्क्वायर माइनस 4ac मा तिमीले के गर्नु पर्यो माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a 2 इन्टु c को ठाउँमा 3 सो माइनस 4 मिन्स इट्स प्लस 16 माइनस 4 2 8 8 3 8 24 सो 24 हुन्छ हैन सो 24 मा माइनस गर्दा त यसको आन्सर कति हुन्छ 16 4 8 सो आन्सर विल बी -8 सो d को भ्यालु -8 आउनुको मतलब d इज लेस देन 0 हो सो व्हाट विल ह्यापन लेस देन 0 आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ d को भ्यालु लेस देन 0 आउँदाखेरि चाहिँ देयर विल बी नो रुट्स सो त्यहाँनेरि x को भ्यालु निस्किँदैन सो यु विल नट ह्याभ रुट फर दैट गिवन यो हामीले जुन चाहिँ यो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 क्वाड्रेटिक इक्वेसन पाए नि यसको चाहिँ सल्युसन नै निस्किँदैन तिम्रो आफै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ यसको सल्युसन निस्किन्छ कि निस्किँदैन भनेर सो ट्राई टु सल्भ इट यसलाई सल्भ गर्यो भने तिमीले यसको भ्यालु तिमीले पाउँदैन ओके सो द गिवन इक्वेसन हैज नो रियल रुट्स भनेर किताबमा पनि दिएको छ एक्जाम्पल नम्बर 16 मा हेर ल सो यसलाई सल्भै हुँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहे तिमीले कुनै मेथड पनि चलाऊ यसको यसलाई सल्भै हुँदैन यसको सल्युसन नै निस्किँदैन कहिले जब d इज लेस देन 0 जब d इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ 2 इक्वल रुट्स पाउँछ सो बोथ द दुईटै रुट्सको भ्यालु सेम हुन्छ एउटाको x आयो भने अर्कोको पनि एउटा x को 2 आयो भने अर्को x को पनि 2 नै आउँछ र नम्बर 1 मा छ यदि d इज ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो भने चाहिँ यु विल ह्याभ टु डिस्टिङ रियल रुट सो दुईटै x को भ्यालु बेग्लै बेग्लै हुन्छ सो यु विल ह्याभ टु डिफरेन्ट भ्यालु फर x भनेको है सो यति नै छ तिमीले बुझ्नुपर्ने यसबाट र बिसाइड द्याट we will talk about the okay so यहाँबाट तिमीले क्वेशन्स हेर्दा हुन्छ क्वेशन्समा तिमीहरुको यहाँनेरि नम्बर 1 र नम्बर 2 को क्वेशन यता एक्सरसाइज नम्बर 4.4 पेज नम्बर 91 मा जस्ट हेर त तिमीले पेज नम्बर त्यसको okay so exercise 4.4 मा तिमीले you can see the first question is given as find the nature of the roots of the following quadratic equation so nature find out गर्नु भनेको छ अब यदि d को भ्यालु ग्रेटर हुन्छ स्मल हुन्छ या बराबर हुन्छ if the real roots exist find them जुन चाहिँ मा चाहिँ रियल रुट एक्जिस्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ इक्वेसन तिमीले रुट पनि फाइन्ड आउट गर भन्छ सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेशन डाइरेक्ट गरिदिहालौँ ल सो 4.4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेशन नम्बर 1 को ल so here we have 2x square minus 3x plus 5 is there so that is equal to 0 so a को भ्यालु 2 b को भ्यालु -3 and c को भ्यालु 5 छ a b c ओके यो भ्यालु दिएको छ तिमीले अब d पहिला निकाल दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु पहिला निकाल सो b को ठाउँमा हामीले -3 होल स्क्वायर -4 इन्टु a को ठाउँमा ac b स्क्वायर माइनस 4ac हो नि त हैन सो 4 इन्टु a को ठाउँमा 2 and c को ठाउँमा 5 लाउँछ सो दिस बिकम्स 9 माइनस कति 4 2 जा 8 5 जा 40 ओके सो माइनस कति भयो
31 भयो। सो सिधै डी भयो लेस देन 0, सो माइनस 31 आयो नि त, सो लेस देन 0 भइहाल्यो होइन। सो यदि यस्तो भयो भने नो डियर रुट्स, यही हो नेचर अफ द रुट्स चाहिँ। ओके, त इनकेस कुनै प्रब्लममा तिमीहरूको डी चाहिँ ग्रेटर देन 0 अर इक्वल टु 0 आयो भने चाहिँ तिमीले यसलाई सल्भ पनि गर्नुपर्छ ल। सो फर्स्टको त देयर डज नट एक्जिस्ट एनी रियल रुट भनेर दिएको छ। ओके, लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेसन आउँछु। क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा छ 3x² माइनस 4 रुट ओभर 3 प्लस x इक्वल्स टु 0। यसमा a को भ्यालु छ 3, b को भ्यालु छ 4 रुट 3 अनि c को भ्यालु छ 4 होइन। सो इट्स माइनस, यहाँ माइनस हुनुपर्छ ल। ओके, सो सिधै तिमीले d को भ्यालु निकाल, b² माइनस 4ac। सो b को ठाउँमा माइनस 4 रुट ओभर 3 होल स्क्वायर होइन, b को भ्यालु यहाँ देख्छ नि त। सो माइनसलाई पनि क्यारी गर्नु पऱ्यो, 4 इन्टु 3 इन्टु 4। सो यो कति हुन्छ, 4 इन्टु 4 माइनस 4 इन्टु 4 द्याट इज 16 रुट ओभर 3 इन्टु रुट ओभर 3 ओन्ली 3 यति हुन्छ है। 16 इन्टु 3 यो पनि 16 इन्टु 3, 4 4 जा 16 इन्टु 3। सो यसको एन्सर कति हुन्छ, सो 318 3 1 3 4 48, यो पनि 48। सो प्लस माइनस आन्सर 0 भएन। सो डी इज इक्वल टु के भयो, इक्वल टु 0। सो देयर एक्जिस्ट के हुन्छ, यस्तो केसमा के हुन्छ, यदि डी इज बराबर टु 0 देयर एक्जिस्ट इक्वल रुट्स। ओके, अब यो तिमीहरूको हातमा छ, तिमीहरूले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। सो क्वाड्रेटिक फर्मुला गर्ने कि स्प्लिटिङ द मिडल टर्म गर्ने कि कस्तो प्रकारले गर्ने। ओके, सो अब तिमीले यसलाई मेथड द्याट कम्प्लिटिङ द स्क्वायरबाट गरी हेरौँ ल। सो x3 x ओके रुट ओभर 3x होल स्क्वायर गरिदिउँ ल। गऱ्यो भने यो 3x² हो नि त, a को भ्यालु आइहाल्यो। अब हामीलाई b चाहियो। सो a को भ्यालु छँदैछ। सो हामीले यहाँ बिचमा 2, यो रिमेम्बर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² को फर्ममा हाल्नुपर्छ भनेर अस्ति गरेको थियो नि हामीले के कम्प्लिटिङ द स्क्वायर। सो 2a भयो। सो त्यहाँदेखि b को ठाउँमा हामीले के हाल्नु पऱ्यो, सो द्याट यो माथिको 4 रुट ओभर 3x हुनु पऱ्यो। सो यो केसमा हामीले 2 हाल्दा हुन्छ होइन। 2 हाल्यो भने त्यसलाई हामीले b मान्दा भयो, किनभने यो ओभरअल मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 4x रुट ओभर 3 नै हुन्छ। सो यो हाम्रो 2ab भयो। अब यो b हो भने हामीले अझै एउटा यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, ओके लेट इट बी प्लस b2 होल स्क्वायर राख्नु पऱ्यो। यो अब त्यहाँदेखि यो प्लस राख्यो भने एउटा माइनसमा 2 होल स्क्वायर त राख्नै पऱ्यो। एन्ड देन तिमीहरूको लास्टको टर्म 4 छ। ओके, यही थियो मेथड तिमीहरूको अस्तिको, यसलाई हामीले 4 भन्दा पनि हुन्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको 4x² यो 4 होइन। ओके, सो a² माइनस 2ab प्लस b² सम्मको चाहिँ तिमीहरूको एउटा आउँछ। सो द्याट इज 3x माइनस 2 स्क्वायर देन होल स्क्वायर गऱ्यो भने यसलाई 2 मात्रै गर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसो गर्दाखेरि तिमीहरूको यो a माइनस b होल स्क्वायर, यसलाई हामीले बाई पार्ट यो एक्सपान्ड गऱ्यो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म बनिन्छ है ल। त्यहाँदेखि उता के रह्यो भन्दाखेरि माइनस 4 प्लस 4 रह्यो है। एन्ड इक्वल्स टु 0 पनि छोड्नु भएन। अब यसको त तिमीहरूको हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने कति निस्किन्छ। ओके, यो त 0 भइहाल्यो, द्याट इज इक्वल्स टु 0।
अब यहाँ यति मात्र रह्यो है। It will have a 2 equal root भनेको छ नि त हैन। So 2ab 2ab plus b square minus 2 square okay root over 3a minus 2 equals to 0 or 3x equals to plus 2 or x equals to 2 root 3 plus minus two root over 3. Okay, just wait. Let me check. Okay, 2 root over 3 equal to 2 root over 3 नै आन्सर छ तिमीहरुको। So equal root भनेको छ, so the other value of x will also be 2 root 2 नै हुने रहेछ। a square minus 2ab plus b square okay, so x को भ्यालु तिमीहरुको 2 by root 2 हैन, अर्को x को पनि तिमीहरुको 2 by root 3 नै आउँछ। So this is the equal root that we are talking about because b को भ्यालु 0 that is equal to 0 आयो। So त्यसले गर्दा you will have 2 equal root भनेको छ। So x को भ्यालु जति आयो अर्को x को पनि त्यति नै हुन्छ ल। So यति नै छ। अनि त्यहाँदेखि तिमीहरु you can move to a next question. Question number 2 मा तिमीहरुको यहाँनिर एउटा find the value of k भनेको छ, where 2x square plus kx plus 3 equals to 0। यहाँनिर तिमीहरुको a को भ्यालुमा 2, b को भ्यालुमा k अनि c को भ्यालुमा 3 दिएको छ। अब यहाँबाट तिमीले के निकाल्नु अरे, find the value of k for which the correct equation so that they have a 2 equal root भन्छ। 2 equal root भनेको मतलब d is equal to 0 हो नि त हैन। So d is equal to 0 here in this case। अब तिमीले abcd भनेको d is equals to 0 यहाँबाट ब्र्याकेटमा we know भनेर लेख्दा भयो। त्यहाँदेखि हामीले कन्टिन्यू गरे, यसलाई नै कन्टिन्यू जता गर्दा पनि भइहाल्यो। So b square minus 4ac equals to 0। So b square मा k square minus 4 into 2 into 3 equals to 0, or you can say 24 k square minus 24 equals to 0। So k equals to plus minus root over 24। So 24 भनेको 2 into 3 into 4 2 3 6 6 4 24। सो यहाँ छ प्लस एन्ड माइनस। ओके, यो 4 बाट एउटा 4 बाहिर निस्क्यो, भित्र 2 into 3 रह्यो। सो दैट इज प्लस माइनस k। सो k को भ्यालु निकाल्यो प्लस माइनस 2 root 6। ओके, बिकज हाम्रो यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो छ है। सो द करेक्ट इक्वेसन हैज इक्वल रुट भनेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चलाउनु पायो b स्क्वायर माइनस 4ac। अघिकोमा चाहिँ किन चलाउनु पाएन भन्दा इट वाज नट मेन्सन। ओके, सो करेक्ट इक्वेसन चाहिँ कति छ भनेर। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकिएन। सो यति नै छ। के को भ्यालु तिमीले पाइहाल्यो, रुट ओभर प्लस माइनस 2 root 6। ओके, सो त्यहाँदेखि त तिमीहरुको वी हेभ सो मेनी okay, so videos on the okay, let us not talk about this। So we will just wind up some more questions we will try to do, like you have some word problems is given, so let us do that word problem also to practice, and you need to practice a lot for the question that is given in your textbook। Okay, for winding up this chapter, there are so many questions that is given there in this chapter। So most of the questions are word problems, so you have to practice a lot of word problems। I have been
I have been telling you a lot about this word problems that you need to practice this भनेर मैले I have been telling you so many times है. So now on now also I will just try this question number 3 from exercise 4.4. This is also a word problem. Okay, so I'll just do it one word problem for you all, and then we can just end up this given today's this video la. So here question number 3 मा तिमीलाई के भनेको छ, is it possible to design a rectangular mango group? So mango group basically means it's a kind of a small box जसको हुन्छ लेन्थ, जसको हुन्छ ब्रेथ हैन. सो हाइट क्यान पनि हुनसक्छ. अर म्याङ्गो ग्रुपलाई तिमीले यु क्यान जस्ट यसलाई हामीले ट्रे पनि सम्झिँदा भयो. काइन्ड अफ हुन्छ नि यस्तो म्याङ्गो राख्ने ट्रे. सो जसको ब्रेथ र लेन्थ हुन्छ. सो हामीले लेट अस मेक वान अ ग्रुप. यु क्यान सी अ स्मल ट्रे जस्तो भनेको हुन्छ नि, जसको ब्रेथ र लेन्थ जुन चाहिँ छ. अब यसलाई हामीले ब्रेथ र लेन्थलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यु विल गेट एरिया. सो लेन्थ इन्टु ब्रेथ गऱ्यो भने एरिया पाउँछ नि, जसको एरिया चाहिँ 800 हामी राखौँ अरे. सो लेटर क्वेसन नम्बर 3 मा त्यही भनेको छ, जसको एरिया 800 राखौँ, 800 मिटर स्क्वायर. अनि ब्रेथ इज जति ब्रेथ छ त्यसको जस्ट डबल चाहिँ लेन्थ छ. लेन्थ इज ट्वाइस इज ब्रेथ भनेको मतलब ब्रेथ जति छ, ब्रेथ 2 मिटर हो भने त्यसको लेन्थ तिमीले 4 मिटर राख्नै पर्छ. सो द्याट वेन यु मल्टिप्लाई इट तिमीहरूको 800 मिटर स्क्वायर एरिया चाहिँ निस्किनै पर्छ. ओके, सो 800 मिटर स्क्वायर निस्किनु लागि लेन्थ र ब्रेथ कति राख्नु, द्याट वी डोन्ट नो. त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ. अनि जब निक्लिन्छ, इज इट पोसिबल टु ह्याभ सच काइन्ड अफ म्याङ्गो ग्रुप भनेर सोध्दैछौ. सो त्यसको लागि तिमीले यु ह्याभ टु फर्स्ट फाइन्ड द रुट्स अफ द गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नु पर्यो. यसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छैन, तिमीले भन्नु पर्यो. सो लेट अस सपोज ब्रेथ अफ म्याङ्गो ग्रुप बी एक्स मिटर गऱ्यो भने लेन्थ तिमीहरूको इट क्यान बी ट्वाइस एक्स. एन्ड एरिया तिमीलाई अलरेडी दिएको छ, एरिया अफ एम ग्रुप भनेर, द्याट इज 800 दिएको छ. वाट डज दिस बेसिकली मिन्स भन्यो भने चाहिँ अब तिमीलाई लेन्थ एन्ड ब्रेथ दिएको छ. एरिया अफ म्याङ्गो ग्रुप 800 भनेको मतलब लेन्थ इन्टु ब्रेथ इज इक्वल टु 800 भनेको हो नि त. सो लेन्थको ठाउँमा हामीले वाट वी आर गोइङ टु राइट 2x, अनि ब्रेथको ठाउँमा हामीले x लेख्यो भने वी आर गेटिङ 800. सो वेन यु मल्टिप्लाई दिस यु विल गेट 2x स्क्वायर इक्वल्स टु 800. ओके, 800 अनि 2x स्क्वायरलाई 800लाई यता ल्यायो भने अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने सो फाइनली यु विल ह्याभ 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टु 0. सो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्यो. यस, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्यो, बट विथ द एब्सेन्स अफ कोएफिसिएन्ट बी. कोएफिसिएन्ट बी छैन, यहाँ एब्सेन्ट छ. सो तर पनि हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ यसलाई हामीले वी हेभ टु कन्सिडर दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन. यसलाई नै सल्भ गर्नु पर्यो. अब हामीले सल्भ बेसिकली अब यसलाई सल्भ कसरी गर्छ, देयर इज अ वे. अब यसलाई डाइरेक्टली सल्भ गरेर हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु भएन हामीले. अब हामीले यो रफ गरिदिइहाल्छु ल. सो नेचर अफ रुट्सबाट गर्नुपर्छ ल. सो नेचर अफ रुट्समा के भनेको थियो, अब त्यो चाहिँ हाम्रो डी द्याट इज डिस्क्रिमिनेन्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac. यसलाई चेक गर्नु पर्यो हामीले. डीको भ्यालु चेक गर्नु पर्यो, वेदर डी इज ग्रेटर देन 0 छ कि, डी इज इक्वल टु 0 छ कि, डी इज लेस देन 0 छ. यो 3टा पोइन्ट अघि हामीले डिस्कस गरेको थियो होइन यही भिडियोमा. सो 3टा पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर कस्तो खालके आउँछ भनेर. सो बीको ठाउँमा हाम्रोमा केही छैन. सो यु क्यान आई विल जस्ट राइट ए को ठाउँमा 2 छ, बीको ठाउँमा 0 छ, सी को ठाउँमा चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस 800 छ. सो बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु ए को ठाउँमा हाम्रोमा 2 छ इन्टु माइनस 800. सो माइनस इन्टु माइनस यो त प्लस भइहाल्यो. सो 4 इन्टु 2 8 इज 1600. सो 0लाई हामीले छोडिदिनु पर्यो. सो डीको भ्यालु कति आयो 1600. इट मिन्स द्याट डी इज ग्रेटर देन 0 आयो. सो डी इज ग्रेटर देन 0 आउनुको मतलब चाहिँ के हो, डी पोजिटिभ आउनुको मतलब डी इज ग्रेटर देन 0. इट मिन्स द्याट यु विल ह्याभ अ 2 डिस्टिङ्क्ट रियल रुट्स. ओके, सो 2 डिस्टिङ्क्ट रियल रुट्स भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई अब हाउ टु फ्याक्टराइज दिस. 800लाई उतापट्टि लैजाऊ, पोजिटिभमा बस्छ, एक्स मात्रै राख्यो भने 2 तल आउँछ. सो 2 तल आएपछि 2 ले क्यान्सल गर्छ, दिस बिकम्स 400. सो एक्स इक्वल्स टु रुट ओभर 400 भनेको मतलब कति हो भन्दा 20 हो.
प्लस माइनस 20. सो x को भ्यालु एउटा 20 एउटा x को भ्यालु नेगेटिभ 20 आउँछ. सो नेगेटिभ 20 हाम्रो रुट्स त आयो नि त दुईटा एटलिस्ट हैन. रुट्स दुईटा आयो हाम्रो बेग्लै बेग्लै नै आयो विथ डिफ्रेन्ट सिम्बल आयो, डिफ्रेन्ट साइन आयो. एउटा प्लसमा आयो एउटा नेगेटिभमा आयो. सो दिस टु आर टु डिफ्रेन्ट रियल रुट्सहरू हो. रियल रुट्स भनेको मतलब द भ्यालु अफ रियल नम्बर भयो नि त. यो x को भ्यालु चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट. सो एप्लिकेसनको लागि फर वर्ड प्रब्लमको लागि चाहिँ हामीले यसलाई हामी चलाउँदैनौँ. वर्ड प्रब्लममा हामीले जुन चाहिँ दिएको छ यहाँनिर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी यो चलाउँदैन. हामी x को भ्यालु 20 चलाउँछ. सो x को भ्यालु 20 भनेको ब्रेथको भ्यालु 20. सो अभियसली लेन्थको भ्यालु 20 को 2 × 20 द्याट इज 40 आयो. 40 आयो. अनि एरिया त्यहाँ हामीलाई 800 दिएकै छ. हामीले चेक मात्रै गर्नु पर्यो. लेन्थ इन्टु ब्रेथ इज 40 × 20 इज 800. सो एक्ज्याक्टली यो मिल्यो हैन. सो क्वेसन छ इज इट पोसिबल? यस इट इज पोसिबल. सो यति नै छ तिमीहरूको